So friends, today are we going to see the in chapter structure of atom. The point is valency. Before that, I want to revise that in previous lecture what we see, that is how electrons are distributed in different orbits. There are the some rules. Which are the some rules? First rule is the maximum number of electron present in the cell is given by formula, that is 2 raised to 2 n raised to 2. काय आहे फॉर्म्युला 2 n raised to 2. कोणचा लक्ष ठेव. ओके, फर्स्ट रूल बघितला. सपोज n is equal to 1, सो मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किती असणार आहे 2 into n raised to 2, that is 2 into 1, that is 2 electrons. Then if n is equal to 2, then it is 2 into 4, that is 8 electrons. Okay, maximum number of electron on the cell or in the cell is calculated by the formula 2 into n raised to 2, n raised to 2. Okay, next formula काय आहे, next rule काय आहे, the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is maximum number of electron which is accommodated in last orbit. Okay, so this is the last orbit of that atom. किती आहे only 8 electrons. किती आहे only 8. एक पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन ह्या ऑर्बिट मध्ये जाऊ शकत नाही. outermost orbit मध्ये किती पाहिजे, almost 8 electron. That means it completed its octet state. मी octet state पूर्ण केलेली आहे. In case of helium, चा atomic number आपल्याला माहिती किती आहे 2, बरोबर आहे. आपण जर स्ट्रक्चर करायचं म्हटलं तर काय करणार, न्यूक्लियसच्या तिथे 2 इलेक्ट्रॉन, means that the outermost orbit of this helium completed its डुप्लेट स्टेट. त्यांनी इथे काय केलेली आहे, डुप्लेट स्टेट केलेली आहे. मॅक्सिमम किती राहू शकतात 8 आणि मिनिमम किती इलेक्ट्रॉन बसू शकतात एका ऑर्बिट मध्ये 2. म्हणून एखादा इलेक्ट्रॉन जर 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मध्ये कंप्लीट असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, इज कंप्लीटेड इज डुप्लेट स्टेट. आणि मॅक्सिमम इलेक्ट्रॉन किती आहेत 8, सो ह्याला म्हणतात ऑक्टेट स्टेट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट थर्ड रूल काय सांगितलं होता, थर्ड रूल, that is electrons are not accommodated in a given cell unless the inner cells are filled. म्हणजे इलेक्ट्रॉन कसं फिल होणार आहे, आतून बाहेर होणार आहे. म्हणजे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल आणि फोर्थ सेल. म्हणजे कुठला, पहिल्यांदा के सेल काय करणार, फुलफिल करणार, नंतर एल सेल, नंतर एम आणि नंतर एन. सो के सेल मध्ये किती ऑर्बिट आहेत, किती इलेक्ट्रॉन आहेत 2. एल मध्ये 4, 8. एम मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असणार आहेत 18. एल मध्ये 32. ओके, म्हणजे पहिल्यांदा कुठे होणार, पहिला इलेक्ट्रॉन हा के सेल पूर्ण करायचा. समजा जर माझ्याकडे 10 इलेक्ट्रॉन असतील, सपोज आय हॅव द 10 इलेक्ट्रॉन्स, then filling of 10 electron in this orbit, that is first 2 electrons goes to K cell, then remaining 8 electrons goes to L cell. Okay, understood. Next we have seen the first 18 elements schematically diagram already आपण गेल्या लेक्चरला शिकलो आहोत. Today we are focusing about the valency. It is very important concept. So valency, we have learned how electrons in an atoms are arranged in different shell or orbits. The electrons present in outermost shell of an atom are known as the valence electron. What is meant by valence electron or defined valence electron? The electrons present in the outermost cell of an atom are known as valence electron. Understood? What they say, the electrons present in outermost shell कुणाच्या of an atom are known as the valence cell. Okay,
So for example, sodium has electron configuration 2 8 1, filling in shell K L M. So here outermost shell is M. Outermost shell is M. In M, how many electrons are there? 1. So in the sodium, how many valence electrons are there? 1. As a definition, the electrons present in the outermost shell. Here, outermost shell is M, and in M there is the only 1 electron present. So valence electron of sodium is 1. So in case of magnesium, it is 2. In case of sulfur, 6. But in case of argon, valence electron is no, it is 0. Why? Because it is completed its octet state. The compound or the atom which have the completed its octet state are stable compounds. So here there is no valence electron is present. Okay, here valence electron is 0. As definition, 8 are the valence electron, but as compared to काय म्हटलेले आपण the octet state पूर्ण असल्यामुळे ह्याचं valence electron काय सांगायचं इथे 0. ओके, सी नेक्स्ट बघूया आपण. So from the Bohr and Bury scheme, we also know that the outermost shell of atom can accommodate maximum how many electrons? 8 electrons. It is observed that atoms of element having a completely filled outermost shell shows the little chemical activity. म्हणजेच काय, असे जे atoms आहेत ज्याच्यामध्ये the atoms whose completed its outermost shell completed with 8 electron. आपण बोर आणि बरीनी रूल सांगितले. मॅक्सिमम outermost shell मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 8 इलेक्ट्रॉन. असे जे atoms आहेत ज्याच्यामध्ये outermost shell मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, they are shows chemical activity little bit. म्हणजे ते काय सांगतायत, थोडीशी केमिकल ऍक्टिव्हिटी कमी दाखवतायत. समजताय सांगतं? म्हणजेच काय, आपलं जर पोट भरलेलं असेल आणि समोर जर आपल्याला परत काय म्हणतात थाळी आणून दिली असेल, राईस थाळी, तर आपल्याला खाऊ वाटेल का? आपली ऍक्टिव्हिटी म्हणजे खाण्याच्या बाबतीत राहील का ऍक्टिव्हिटी? खाऊ वाटेल का? नाही. पण तुम्हाला 2 दिवस काय ठेवलेलं आहे? उपाशी ठेवलेलं आहे, हंगरी ठेवलेलं आहे, आणि समोर तुम्हाला थाळी दिलेली आहे. तुम्ही काय कराल? लगेच स्पॉन्टेनियसली खायला लागेल ना, म्हणजे तुमची ऍक्टिव्हिटी वाढेल. तसंच काय सांगायचं याच्यामध्ये, द atoms whose completed its octet state or काय म्हणायचं, the scheme of the rules of the Bohr and Bury, they completed their outermost electron by the outermost shell with the 8 electron. Then काय म्हणायचं ह्याला, they shows the chemical activity less. They shows the chemical activity very less. समजतं हे? नंतर काय सांगितलेलं बघा, in other words their combining capacity or valency is 0. त्याची कंबाइनिंग कॅपॅसिटी आणि त्याची व्हॅलेन्सी काय असणार आहे? 0 असणार आहे. हा दुसऱ्या बरोबर कंबाईन होत नाही आणि त्याची व्हॅलेन्सी काय असणार आहे? 0 असणार. हे समजते सगळ्यांना? नंतर काय सांगितलेलं बघा, ऑफ दीज इनर्ट इलेमेंट, अशाच इलेमेंटला काय सांगितलेलं आपण? इनर्ट इलेमेंट सांगितलेलं. अशा इलेमेंटला काय सांगितलेलं आहे? इनर्ट इलेमेंट. म्हणजे कुठला आहे आपला? आर्गॉन. आर्गॉनचं काय सांगितलेलं आहे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हा कंप्लीटेड. कुठले? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हे काय आहे? कंप्लीटेड. हा काय सांगितलेला आहे? इनर्ट इलेमेंट सांगितलेला आहे. आणि हा कसं सांगितलेलं आहे? लेस केमिकल ऍक्ट. ओके, समजते सगळ्यांना? नेक्स्ट काय म्हटलेलं बघा, the case of helium, it has the 2 electrons in its outermost shell and all other elements have the atom with the 8 electron in outermost shell. Already मी इथं तुम्हाला सांगितलेलं आहे, हेलियमला काय आहे? 2 इलेक्ट्रॉन काय झालेले आहेत? कंप्लीट झालेले आहेत. त्यामुळे ह्याचं कॅपॅसिटी के शेलची पूर्णपणे फुलफिल झालेली आहे. समजतंय? त्यामुळे हा काय झाला? इट ऑल्सो इनर्ट इलेमेंट. तो पण इनर्ट इलेमेंट कंप्लीट होतो. आणि हेलियम सोडून बाकीचे जे इलेमेंट आहेत इनर्ट इलेमेंट, त्याच्या सगळ्यांच्या शेवटी काय असणार आहे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आर
present. 8 electrons are present. Okay, that means they completed their octet state. And helium completed its duplet state. समझते हैं? Then the combining capacity of the atom of other element, that is their tendency to react and form molecule with atom of the same or different element, was thus explained as atoms to attain a fulfilled outermost cell. समजतंय? म्हणजे काय की एखादा इलेमेंट हा काय करतो, एखाद्या दुसऱ्या इलेमेंट बरोबर किंवा ॲटम बरोबर रिॲक्ट होतो, म्हणजेच काय करतो, तो स्वतःची ऑक्टेट स्टेट पूर्ण करण्यासाठी धडपड करतो. आता फॉर एक्झाम्पल sodium has the electron configuration 281. Chlorine has the electron configuration 287. Okay, बरोबर आहे? Yes. Atomic number of chlorine is 17. Atomic number of sodium is 18. See here, 7 electrons are required to complete its octet state. Here only 1 electron is required to complete its octet state. Okay, understood? So what happened? They combine with each other to complete its octet state. कळालं? तर कसं असणार स्ट्रक्चर? हा सोडियमचा न्यूक्लियस, याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, नंतर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8. आउटर मोस्ट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 1. ओके, नंतर क्लोरीन न्यूक्लियस, here 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 आणि 7. ओके, जर हे दोघं एकमेकांना कंबाईन झाले तर काय होणार? हा सोडियम मेटल काय करणार, हे जे 7 इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे घेणार आणि हा काय करणार, सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीनचे घेणार आणि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन काय करणार, स्वतःकडे कमी करणार. अशामुळे हे दोघांचं पण काय झालेले आहे, ऑक्टेट स्टेट पूर्ण झाले. समजतंय? पुढे अजून एक सोपं अजून सांगते, ह्याच्यापेक्षा सोपं. परत एकदा डायग्राम करते. आता मी फक्त आउटर मोस्ट काढते. 1 2 3 4 5 6 7. बरोबर आहे? आणि ह्याच्यामध्ये 1 इलेक्ट्रॉन. जेव्हा सोडियम हा स्वतःचा 1 इलेक्ट्रॉन काय करतो, त्याला डोनेट करतो, तो हा काय फॉर्म होतो, इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड. सो सोडियम प्लस आयन इज हॅपन. सोडियम प्लस आयन इथं तयार होतो. आणि हा क्लोरीन कडे 1 इलेक्ट्रॉन गेल्या म्हणून हा काय होतो, Cl मायनस आयन तयार होतो. समजते हे? Cl मायनस आयन म्हणजे त्याचे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन काय झालं, सोडियम प्लस आणि इथे मायनस. कळलं? आता हा प्लस आणि हे मायनस चार्ज कशा आले ते तुम्हाला सांगते. आपल्याला काय माहिती आहे, न्यूक्लियस मध्ये कोण कोण आहे? इन न्यूक्लियस ऑलरेडी आपण सांगितलेले प्रोटॉन्स and न्यूट्रॉन्स आर प्रेझेंट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. हे माहिती आहे? सो नंबर ऑफ ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय आहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सोडियम मध्ये किती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहेत, किती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहेत,
11 आणि नंबर ऑफ प्रोटॉन किती असणार आहे 11. बरोबर आहे. जेव्हा सोडियम हा केमिकल कॉम्बिनेशन टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट स्टेट एक इलेक्ट्रॉन देतो, म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किती झाले त्याकडे 10 झाले. बरोबर आहे. किती झाले 10. इथं काय झालेलं आहे नंबर ऑफ प्रोटॉन कमी झाले का नाही. कितीने जास्त आहे इलेक्ट्रॉन पेक्षा 1 म्हणून प्लस 1. अंडरस्टूड. आता सिमिलरली इन केस ऑफ क्लोरीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किती आहे 70. नंबर ऑफ प्रोटॉन किती आहेत. जेव्हा सोडियमने स्वतःचा एक इलेक्ट्रॉन ह्याला दिला क्लोरीनला तेव्हा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किती झाले याच्यामध्ये 8. मग नंबर ऑफ प्रोटॉन पेक्षा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितीने जास्त आहे 1. सो मायनस. समजतंय. जर कॅल्शियम असं आपण लिहिलं कॅल्शियम 2+ याचा अर्थ काय त्यांनी 2 इलेक्ट्रॉन दिलेले आहेत त्यामुळे 2 पॉझिटिव्ह चार्ज प्रोटॉन्स त्याच्याकडे जास्त आहे. समजतंय. नंतर अजून कुठला आपण सांगू शकतो सल्फर 2-. ओके सल्फर 2- याचा अर्थ काय 2 इलेक्ट्रॉन त्यांनी जास्त घेतले. समजतंय हे कन्सेप्ट. हा कन्सेप्ट समजला. ठीक आहे. आपल्याला एखादा ॲटम हा केमिकल रिएक्शन करतो. का करतो टू कंप्लीट इट ऑक्टेट स्टेट. सोडियम आर इझी कंबाईन करण्याचे 7 इलेक्ट्रॉन स्वतःमध्ये अकोमोडेट करण्यापेक्षा एक इलेक्ट्रॉन तो काय करतो डोनेट करतो आणि फॉर्म द Na+ आयन. क्लोरीन काय करतो 7 इलेक्ट्रॉन देण्यापेक्षा एक इलेक्ट्रॉन घेतो. म्हणजे असं असतं की नाही आपल्या घरी जर कोणी पाहुणे येणार असेल एका माणसाला भेटायला 7-8 जण येणार 7 जण येणार असतील तर आपण काय म्हणतो ते 7 जण तू प्रवास करण्यापेक्षा तूच तिकडे जा ना खर्च कमी होतो. बरोबर आहे की नाही. आणि 7 वाले जे मेंबर आहेत 7 घरामधले मेंबर आहेत ते काय म्हणतात अजून एक ऍड झालं तर आपल्याला काही फरक पडत नाही. समजतं का. मग काय करतात ते हा 1 इलेक्ट्रॉन इकडे घेतो. समजतंय. म्हणजे जी इथे ऑक्टेट स्टेट पूर्ण झाली त्याची इथं ऑक्टेट स्टेट पूर्ण झाली. याचाच अर्थ काय द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन इज दॅट लक्षात ठेवायचं अंडरलाईन रिमाइंड करायचं काय की every atoms or element taking part in chemical reaction because they want to complete its octet state. Understood? Next पुढे बघूया. An outermost shell which had 8 electrons was said to possess an octet. The atoms would thus react so to achieve an octet in the outermost shell. Okay, this was done by sharing. आता हे ऑक्टेट स्टेट पूर्ण करण्यासाठी ते काय करतात शेअरिंग करतात. मगाशी दाखवलं तसं शेअरिंग. नंतरची काय सांगितले गेनिंग आणि नंतर काय सांगितलेलं आहे बाय लुझिंग द इलेक्ट्रॉन्स. ओके समजते तुम्हाला. सो टू कंप्लीट अन ऑक्टेट स्टेट ॲटम कॅन लूज द इलेक्ट्रॉन gain the electron or share the electrons. Okay, next. So as to make the octet electrons in the outermost shell gives us directly the combining capacity of the element, that is the valency. त्यालाच काय म्हटलेलं आहे valency. Valency is nothing but it is the combining capacity of that atom is called as the valency. Okay. So discussed in the previous chapter. For example, hydrogen, lithium, sodium atoms contains the 1 electron each in their outermost shell. Therefore, each one of them can lose the 1 electron. That's why they have the valency is 1. Okay? यांची valency किती असणार आहे 1. So they are said to have the valency of 1. You can tell what valency of magnesium and aluminium. आता तुम्ही सांगा what is the valency of magnesium? Magnesium that is 12. Aluminium चं किती आहे? It is 13. Okay. So electronic configuration काय आहे 2 8 2 2 8 3. कळतंय?
मग आपल्याला काय सांगितलंय, टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट स्टेट फॉर मॅग्नेशियम इट कॅन lose the electrons, gain the electrons or share the electrons. That losing, gaining of electrons, that means they are the valency of that atom. बरोबर आहे. मग आता मला सांगा, in case of magnesium it is easy to donate 2 electrons or accept 6 electrons. It can easily donate the 2 electrons. Okay. In case of aluminium, easy to donate the 3 electrons. That means valency for magnesium is 2 and in case of aluminum is 3. बरोबर आहे. Understood?